السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أنا أبي سعيد بن مالك بن سنان الخدري ما كنت كارم شوما صلى الله عليه وسلم موعد مجلس الأنصاري أن الناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم موعد خلق أنصاري بيزون شموات صلى الله عليه وسلم رغس استخويس تميست شموال ثم سألوه فأعطاهم ملك يدست خويس رغسا أنا صدق عند رغسا ده شمام صلى الله عليه وسلم كده ميست حتى نفد ما عنده فقال لهم حين نفد كل شيء فأنفق بيديه دمير أنو إمن خلال أزل أنصاري بيشتو قوله في المجال راسكون دميس خلشي دم توردا دارس دام توردا راسكون دميس خلشي أطر أنصاريبس ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم نبيس مير خير راسس ميارنم كونديسو ميت كوينزغان أردو مالاو ومن يستعفي يعفه الله دوينس غامواتشنس تاوي شيكاويباس الله დაიხმარება მას ან მისცემს ისეთ თვისებას რომ თავი შეიკავებს. ومن يستغني يغنيه الله და ვინც ხალხისგან მდიდარი იქნება, ნიშნავს იმას ნიშნავს რომ ხალხს არაფერს არ ასთხოვს, ალლაჰი გააკეთებს ისე რომ გახდის იმ ადამიანს მდიდარს, ხალხისგან არ მოეწევა მაგას რაღაცა ნდობა ან რაღაცის თხოვნა. ومن يتصبر يصبره الله და ვინც მოითმენს ალლაჰი მისცემს მაგას თვისებას მოუთმენი ადამიანის თვისებას. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر და შუმამა სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამ თქვა არ მიეცა ადამიანს უფრო უკეთესია უფრო ფართო რამ ვიდრე საბრი. შუმამა სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამ თქვა რომ საბრი არის საუკეთესო რამ რა შეიძლება მისცეს ალლაჰმა აზზა ვა ჯალმა ადამიანს. شيخ ابن سيمين الله ميجي شيء قالوا سامبوس كان من خلق رسول الكريم عليه الصلاة والسلام أنه لا يسأل شيئا يجده إلا أعطاه شمال صلى الله عليه وسلم في سبب إزغان إخو إسرون روس خلق رغس مغاس تخودا تو إس رغس كونداماس قوتي سازربدا وما عهد عنه أنه منع سائلا دا أريقو قد متسمولي أرزدوس حديث القرآن شيرم روديس مش شمال صلى الله عليه وسلم واري وتر مغازي تو يغاس تخودا قوتي صدقة سازربدا بل كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أنو تلكوس إز أزلودا صدقة تلكوس مغاس أريشينودا سيغاريبيس أنو تلكوس زانديداريغو ويعيش في بيته عيش الفقراء أراد تصورب تاويسي سخشي تصورب غاتقي خلقي صوربيت وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع تشلب خان مياباودا تاويسي موتلزي كوا إميز غامرو مسشيودا اسمي نيقوس دمبو شماول صلى الله عليه وسلم ساوكيتوس آدمياني راوكو თქვა ჩვენზე იყო ხანდაყის ბრძოლაში თვალშთების მებო ხანდაყის ბრძოლაში ამოთხარეს ის დიდი ორმო ემზადებოდნენ ყურაიშიტების შეტევისთვის გამოვიდა შომავალ სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამ და საჰაბები უთხრეს ნახე შომავალო ჩვენ ქვები დავაბითო უცლებზეო ისე ქვშიაო და მაგით უნდა დავაბითო და შომავალ სალლალაჰუ აწია თავის ის დაჩვენა რომ ორი ქვა ქონდა მაგას მიბული ორი ქვა მე ვიღას ხალხი იძახის რომ შომავალ სალლალაჰუ მისდევდა რას ფულს ქონებას ხალხის ისა ცნობილებას და ასე შემდეგ فهو عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأهجع الناس شيخ يزخرس رم شماول صلى الله عليه وسلم يقول قول زديد قولي أدمياني ده قول زواج قصي أدمياني فلما نفد ما في يدي أخبره أنه ما من خير يكون عنده فلم يدخره عنهم ده أوامبو شماول صلى الله عليه وسلم خلق يستيسو رامي خير تقوبيري قوميس خير بشي أو تسيلبات ما قاس ميسم ده أردو ملاو ده لا يمكن أن يدخر شيئا عنهم فيمنعهم ولكن ليس عنده شيء ثم حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاستعفاف والاستغناء والصبر ميري شمام صلى الله عليه وسلم أدخل خالصرو موتيواسيا ميست خالصرو خالقي يقص رغوري تاوشيك أويبولي أنو شيك أويب مغاسي قصودا خانش أوسنيت ميري ديداري يقص أنو سوليت ديداري خالق سارابي أراستخوص دا صبرياني يقص خالقي أنو إس رغاس أدخل إم أنصاريبس روم إس أمسام رغاساشي چاي چيديتو شمال صلى الله عليه وسلم თქვა ومن يستعفي يعفه الله ვინც თავი შეიკავებს ალლაჰი დაიხმარება მაგას თავი შეკავებაში ასევე თქვა ასევე სიტყვა عفة ნიშნავს არა მარტო თავი შეკავება არამედ ნიშნავს იმ სიტყვას უმანკოება ხო უმანკოება ბატონო უმანკოებისას უცოდდეს
უცოდვას ან ნამოსის დაცვას, ასე ვთქვათ. ნამოსი ცილამუდრიას ვთქვათ რუსულად. ومن يستغني يغنيه الله და ვინც თავი შეიკავებს ხალხისგან ალლაჰი გახდის იმ ადამიანს ანუ მდიდარს ومن يتصبر يصبره الله عز وجل და ვინც მოითმენს ალლაჰი დაეხმარება მაგას საბრის გამოჩენაში შეიხი იძახის ეს სამი რამ ვილაპარაკოთ პირველზეო პირველი რა არის من يستغني يغنيه الله ვინც ხალხისგან ანუ იქნება მდიდარი ანუ ხალხს არაფერს არ მოსთხოვს ალლაჰი გაკეთებს იმ ადამიანს მდიდარს من يستغني بما عند الله عما في أيدي الناس ვინც არ სთხოვს ადამიანს და ანუ თავისთვის გაკეთებს საკმარის იმას რასაც ალლაჰმა მაგას მისცემს يغنيه الله عز وجل ალლაჰი გახდის იმ ადამიანს მდიდარს وأما من يسأل الناس ويحتاج لما عندهم მაგრამ რაც შეეხება იმ ადამიანს რომელსაც სჭირდება მაგას ის რასაც აქვს ხალხს და სთხოვს მაგას ხალხისგან فإنه سيبقى قلبه فقيرا მისი გული დარჩება ღატაკი والعياذ بالله ولا يستغنى და არ გახდება მდიდარი შეიხი იძახის والغنى غنى القلب ნამდვილი სიმდიდრე არის გულის სიმდიდრე فإذا استغنى الإنسان بما عند الله عما في أيدي الناس და თუ ადამიანი იქნება ანუ მისთვის იქნება საკმარის ის რასაც ალლაჰმა მაგას მისცა და არ მოსთხოვს ხალხისგან أغناه الله عن الناس ალლაჰი გაკეთებს ისე რომ იმ ადამიანს არ დასჭირდება ხალხის დახმარება არ დასჭირდება არასდროს ხალხს რაღაცა სთხოვოს وجعله عزيز النفس და გახდის იმ ადამიანის სულს ანუ დიდებულს بعيدا عن السؤال და ისე გახდის რომ არასდროს არ დასჭირდება რაღაცა სთხოვნა ხალხისგან და ძმებო შუმამა სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამ რას ამბობდა ნამდვილი სიმდიდრე ის სიმდიდრე არ არის რასაც თქვენ გონიათო ზუსტად ეგრე თქვა ნამდვილი სიმდიდრე ის არ არის რასაც თქვენ გონიათო სახაბებს ევნებოდა ანუ ფული ნამდვილი სიმდიდრე არისო გულის სიმდიდრეო გულის სიმდიდრე რა არის გულის სიმდიდრე როცა ადამიანს რასაც მაგას აქვს ეს არის საკმარის მისთვის იძახის ალჰამდულილლა თუნდაც არ ხდება იმიტომ რომ გვიხანია და გვინახე ბევრი ხალხი ანუ მდიდარი ხალხი მილიონერები მილიარდერები ზოგიერთ ხალხი შეიძლება ვიღაცა მაგათთან დაკარგოს რაღაც იყო შემთხვევები ერთი ადამიანი იყო და მოვიწყდა მის სახელი 13 მილიარდი ჰქონდა დაკარგა 5 მილიარდი რა ქნა თავი მოიკლა ძმებო და რამდენი არის მდიდარი ადამიანი თავს ფიქრობს რომ ღატაკია არ ყოფნის მაგას მისდევს ფულს როგორც სარვისი როგორც ლომი მისდევს ხორცს ასე მისდევს ფულს მაგრამ ჩვენ ხედავთ ხალხს ვინც არის ღატაკი ანუ ფინანსურად ბევრი არ აქვს მაგრამ უხარია ცხოვრების უფრო მეტად ვიდრე იმ მდიდარ ადამიანს და არ ეძახის ნეტო მე ამდენი მქონდეს მაგითო ძმებო რა არის სიმდიდრე ნამდვილი ეს არის სულის გულის სიმდიდრე და მე ძმებო ერთი ფაიდა მინდა ვთქვა თქვენთვის მოდი მაგას ვიტყვი გაკვეთის ბოლოში გამახსენეთ ხო არ დაგავიწყდე გამახსენეთ ამ ფაიდას ინშალლა მეორე შეიხი იძახის შუმამა სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამ თქვა მან يستعفي يعفه الله ვინც თავი შეიკავებს ალლაჰი დაეხმარება მას თავის შეკავებაში ومن يستعفي عما حرم الله عليه من النساء يعفه الله عز وجل და ვინც გამოაჩენს უმანკოებას ალლაჰის ჰარამის მიმართ ანუ არ გაკეთებს ჰარამს რა შეეხება ქალების მიმართ ალლაჰი عز وجل მისცემს მას თავის შეკავებას ან დაეხმარება მაგას რომ ეს ჰარამი არ ჩაიდინოს والانسان الذي يتبع نفسه هواها ადამიანი რომელიც მიყვება თავის სულს მიყვება თავის ცნებებს يتعلق بالعفة რომელიც ეხება უმანკოებას ან ამ ცოდვას ნამოსის დაცვას فانه يهلك والعياذ بالله ეგეთ ადამიანი იქნება დაღუპული ადამიანი რომელიც მიყვება თავის ცნებებს لأنه إذا أتبع نفسه هواها وصار يتتبع نساء تو أدمياني ميقوبة تاوي سوس تاوي ستونبس და გაიქცევა მხოლოდ ქალების მიმართ, ანუ შეხედავს ჰარამს რას შემდეგ. فإنه يهلك ეგეთი ადამიანი იქნება დაღუპული. تزني العين მისი თვალი მრუშობას აკეთებს. تزني الأذن მისი ყური მრუშობას აკეთებს. تزني اليد მისი ხელი მრუშობას აკეთებს. تزني الرجل მისი ფეხი მრუშობას აკეთებს. ثم يزني الفرج მერე თავისი სასქესო ორგანო აკეთებს მრუშობას, ანუ დიდ ზინას. ალლაჰმა დაგვიფაროს, ამინ. وهو الفاحشة والعياذ بالله და ეს არის დიდი ცოდვა, ალლაჰმა დაგვიფაროს. فإذا استعفى الإنسان عن هذا المحرم أعفه الله عز وجل وحماه وحمى أهله أيضا. تو أدمين تاويستا შეიკავებსო ამ ჰარამს არ ჩაიდინსო ერთ-ერთი ჰარამისგან როგორც თვალები ქალების ყურება ალლაჰი عز وجل დაეხმარება მაგას რას მისცემს მაგას და თავის შეკავებას მისცემს მაგას უმანკოებას დაიცვავს მას და დაიცვავს მის ოჯახსაც შეკითხა თქვენთვის ძმებო რატომ მის ოჯახსაც როგორ გონიათ ჩვენ ადრე მაგაზე ვილაპარაკეთ. რატო დაიცავს მაგალითად მამაკაცი არ უყურებს სხვა ქალებს. ზინას არ აკეთებს, არ თვალით, არ ცხერით, არ თავის მრუშობას არ აკეთებს. ალლაჰი აზავაჯალ დაიცავს იმ მამაკაცს მის ოჯახთან ერთად. მის ოჯახი როგორ იქნება დაცული? როგორ? სხვა თვალებისგან ასევე. მამაკაცის მემო რომელიც უყურებს სხვა ქალებს,
მამაკაცი რომელიც უყურებს სხვა ქალებს, რამდენიც არ უნდა იყოს მისი ცოლი კარგი, ნამუსიანი, სალიჰი ცოლი, რამდენიც არ უნდა იყოს ლამაზი, თუ უყურებს სხვა ქალებს, არასდროს არ იქნება კმაყოფილი თავის ცოლით. არასდროს. ყოველთვის შეადარებს თავის ცოლს სხვა ქალებთან ერთად. და მაგის მე როცა მოდის ეგეთი მამაკაცი სახში, თავის ცოლს როცა უყურებს, ყოველს უყურებს და შედარებით. არასდროს არ იქნება ეგეთი მამაკაცი კმაყოფილი თავისი ცოლით. და რასაკეთებს მე მაგის გამო ოჯახი ინგრევა, წვალობს ცოლი, ბავშვები, ნათესაობა და მაგიტომ შეიხმა თქვა რომ მის ოჯახიც იქნება დაცული. მაგიტომ ეს არის გაფრთხილება დებისთვის. დებისთვის მუსლიმანი ქალებისთვის. ნომ დაიხმაროს თავისი ქმრის ნამუსის დაცვაში. როცა ქმარი მოდის სამუშაოდან გარედან მოდის სახში, ნერვების სახში არ მოუშავოს. გალამაზდეს მისთვის. იყოს მისთვის მოსიყვარულე ცოლი. იმიტომ როცა როგორც კი კაცი გადის სახლიდან, შეიტანი უგზავნის იმ კაცის მიმართ მის ჯარს. როგორც არის ჰადისებში გადმოსული, არიან ზოგიერთი ქალები, რომელიც როგორც ინსტრუმენტი მუშაობენ, კაცის გონება რა გააფუჭოს. კაცი როგორც კი გადის გარეთ, ეგრევე ხედავს ბილბორდებს, ხედავს ლამაზი ქალი მან იცინის. უყურებს რაღაც ამბებს, მან ლამაზი ქალი იცინის. მის თანამშრომელი სამუშაოზე ყავას თავაზობს, უცინის, როგორ ხარ, როგორ გაატარე შენი დღე, ქენი, ახლა ყავა შენთვის მაგალითად, სულ უცინის. მერე მოდის ეს საწყალი ქალი, ეს საწყალი კაცის სახში და მისი ცოლი მას ნერვებს უშლის. და მერე მაგის გამო რა ხდება, ადარებს თავის ცოლს სხვა ქალებთან ერთად. მაგიტომ არა მარტო კაცებზეა პასუხისმგებლობა, არამედ ქალების უნდა ეხმაროს თავის ქმრებს, რომ მისი თვალები არ გაიქცეს სხვა ადგილებს. ასევე სამწუხაროდ ეს ეხება კაცებსაც და ქალებსაც. სანამ კაცი ან ქალი ოჯახს შექმნის, თავის თავს უყურებს, ვარჯიშობს, თავის ტანს უყურებს, თავის სუნს უყურებს და ასე შემდეგ, არის იდეალური ასე ვთქვათ. როგორც კი ოჯახს მოიყვანს, всё, დავიწყდება ყველაფერი. თავს არ უყურებს და ასე შემდეგ. არც ცოლი, არც ქვა, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. აბდულაჰ იბნ აბასმა რა თქვა? მაგას კითხეს, რატომ ლამაზდები შენი ცოლისთვის? სულ ანუ კარგად გამოიყურებოდა სიმპათიური მაშალა და აბდულაჰ იბნ აბასმა თქვა, როგორც მე მიყვარსო, ჩემი ცოლი გალამაზდე ჩემთვისო, მეს მიყვარსო გავლამაზდე ჩემი ცოლისთვის. მესამე შომამა სალალაჰ ალეიჰი ვასალამ თქვა, "ვამან იათასაბარ იუსაბირუჰულლაჰ", ვინც მოითმინსო, ალლაჰი დაეხმარება მაგას მოთმინებაში. ey yu'tihi Allahu sabra, ანუ შეიხიძახის რომ ალლაჰი მისცემს მაგას რა მოთმინებას. فإذا تصبرت وحبست نفسك عما حرم الله عليك, შენ თუ მოითმენ და თავს შეიკავებ იმისგან, რასაც ალლაჰმა გახადა შენთვის ჰარამიანი, وصبرت على ما عندك من الحاجة والفقر ولم تحل على الناس بالسؤال, და მოითმენ და რასაც შენ როცა გჭირდება, შენ ხალხთან არ წახვალ და არ სწხოვ მაგას ხალხისგან, فإن الله تعالى يصبرك ويعنيك على الصبر. ალლაჰ აზავაჯალ შენ დაგეხმარება და დაგეხმარება შენ ასევე საბრის მომენტში. დაგეხმარება რომ მოითმინო. وهذا هو الشاهد من الحديث. და ეს არის მთავარი მომენტი ამ ჰადისიდან. რატომ შეიხიძახის? იმიტომ რომ რომელი თავი ეძმებო? საბრის თავი. ثم قال, მერე შეიხიძახის რომ შომამა სალალაჰ ალეიჰი ვასალამ თქვა, وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. არავის არ მოუცია, არავის არ მიეცა ისეთი რამ უფრო კარგი და უკეთესი ვიდრე საბრი, ვიდრე საბრი. ეს არის ყველაზე კარგი ზმებო. რატომ ეხა შეიხი ახსნის? ما من الله على أحد بعطاء بالرزق. შეიხი ახსნის რომ არაფერი რიზყზე, ანუ ყველაზე კარგი რიზყი არისო რაო, საბრიო. أو غيره, მაგასთან სხვა არაფერი. وأوسع من الصبر لأن الإنسان إذا كان صبورا تحمل كل شيء. იმიტომ თუ ადამიანი იქნება მოთმენი, ყველაფერს გაუძლებს. إن أصابه الضراء صبر. თუ რაღაცა შეეხება რაღაცა ცუდი, ითმენს. وإن عرض له الشيطان بفعل المحرم صبر. და თუ მაგასთან შეიტანი რომ უჩუჩურს რაღაცა ცუდი გაკეთოს, ითმენს. وإن خذله الشيطان عن ما أمره الله صبر. და რომს მოვა მაგასთან შეიტანი და უთხრას რომ არ გაკეთო ის რაც ალლაჰმა შენ გიბრძანა, როგორც ლოცვა, მარხვა. რასაკეთებს ადამიანი ითმენს. فإذا كان الإنسان قد من الله عليه بالصبر. და თუ ალლაჰმა მის ეგეთი ადამიანს ისეთი დიდი წყალობა როგორც მოთმინება, فهذا خير ما يعطاه الإنسان. ეს არის ყველაზე კარგი ხეირი, რაც შეიძლება მიეცეს ადამიანს. وأوسع ما يعطاه. ولذلك تجد الإنسان الصبورا. მაგიტომ შეხედა ადამიანს თუ დახავ რომელიც არის მომთმენი ადამიანი, لو أوذي من قبل الناس. თუ ეგეთ ადამიანს ვიღაცა ხალხისგან, ანუ ხალხისგან მოვიდა მის მიმართ რაღაცა წვალება, რაღაც შეურაცხყოფა და ასე შემდეგ. لو سمع منهم ما يكرهه. თუ გაიგო ხალხისგან რაღაცა რაც მაგას არ მოსწონს. لو حصل منهم اعتداء عليه. თუ ხალხისგან მოვიდა მის მიმართ რაღაცა მტრობა. تجده حادي الحال. შენახო რომ ეს ადამიანი არის წყნარად. لا يتسلب, ანუ არ ნერვიულობს, ولا يغضب, არ ბრაზობს. لأنه صابر على ما ابتلاه الله به. იმიტომ რომ ის ითმენს ადამიანი იმ გამოცდით, რასაც ალლაჰმა მაგას გაუგზავნა. فلذلك تجد قلبه دائما مطمئنا ونفسه مستريحا. მაგიტომ შენ ხედავ რომ მისი გული არის ყოველთვის წყნარი
და მისი სული არის ყოველთვის მშვიდი. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام მაგიტომ შუამამა صلى عليه وسلم თქვა ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر والله الموفق მაგიტომ რომ შუამამა صلى عليه وسلم თქვა არ მიეცა ადამიანს უფრო უკეთესი და უფრო ხერიან ან ფართო რამე ვიდრე საბრი. ალლაჰ მუბარაკად მოგცემებო. ეხლა ბოლო მომენტი რაც მე მინდოდა რომ მეთქვა თქვენთვის ჩვენ ვიცით რომ ყოველთვის უნდა ვინდოთ ალლაჰს აზზა ვა ჯალ. რომ ალლაჰ გვეხმარება, ალლაჰ არის ის, ვინ გვეხმარება რომ გამოსწორდეს ჩვენ საქმეებში. მაგისთვის რა უნდა გავაკეთოთ? რომ ალლაჰმა დაგვეხმარება ჩვენ საქმეებში. რა უნდა გავაკეთოთ? დუა. ალჰამდულილა, დუა რომ ალლაჰ მუბარაკა მოგცეთ. დუა. მე მინდა გასვოთ ერთი დუა, ამას მე ასევე ჯგუფში ჩავაგდებ ამ დუას ინშალლა, რომელიც მინდა რომ დაიზეპიროთ ძმებო. რატო ძმებო ნახეთ, შუამამა სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამ ჩვენ გავსწავლ რომ თქვათ ალლაჰუმმა ინნი ასალუკა ალჰუდა. ღმერთო ჩვენო, ჩვენ მე ჭეშმარიტად მე გთხოვ შენ რას? სწორ გზას, ანუ სულ სწორ გზაზე წამიყვანო. იმიტომ რომ რამდენი არიან ძმები, ანუ თავაკურს არ აკეთებენ ალლაჰზე, თავაკურს აკეთებენ რაზე? თავის თავზე. ზოგიერთი ძმა იძახის რომ მე ზინას არასდროს არ ჩავიდე, მე შირკს არასდროს არ გავაკეთებ, მე ქუფს არასდროს არ ვიტყვი. და მე ხედავ რამოდენიმე ხანი გადის რატო ადამიანი მურთადი ხდება. ან დიდი მცოდველი გახდა. რატომ? რატომ ძმებო? იმიტომ თავის თავ მიანდო ვის? არა ალლაჰს, არა თავის თავს მიანდო. მაგიტომ ჩვენ ყოველთვის ჩვენ დუაში რას ვიძახის? თავინა გაკვეთის რას ვიძახით? ვალა თაკილნა ილა ანფუსინა ტარფათა აინ. ო ალლაჰ, ო ღმერთო, არ მიგვანდო ჩვენი თავი, ჩვენ თავებს ერთი პატარა, ანუ წამის, ანუ პატარა დროის მაინც. არ მარტო ჩვენ შენთაც მიგვანდეო. ნახე, შუამამა სალლალაჰუ ალეიჰი ვასალამ აკეთებ ამ დუას. ალლაჰუმმა ინნი ასალუკა ალჰუდა. ღმერთო ჩვენ გთხოვთ შენ დრას, სწორ გზას. ვატუყა და ღვთისმოშიშობას. ღვთისმოშიშობა რა არის მებო? ჩვენ ვიცით. ჰა? თაყვა. ყველანაირი წარმატების ეს არის რა საბაბია. მერე ვალ აფაფა. აფაფა რას დღეს ვილაპარაკეთ რა? თავის შეკავება, ნამოსის დაცვა, უმანკოება. ვალ ღინა და ბოლო მომენტი რა? სიმდიდრე. რომელი სიმდიდრე ძმებო? გულის სიმდიდრე, გულის სიმდიდრე. ეს დუა ძმებო, ალლაჰუმმა ინნი ასალუკა ალჰუდა ვატუყა ვალ აფაფა ვალ ღინა. ამ დუას ინშაალლა დაგიწერთ ძმებო. ალლაჰ მუბარაკა მოგცეთ ძმებო. სუბჰანაკა ბიჰამდიკა აშჰადუ ან ლა ილაჰა ილლა ანტა ასტაგფირუკა ვა ატუბუ ილაიქ. შეკითხები გვაქვს? ეს იყო მე უბრალოდ გამახსენდა და არ დამოვიწყდა ალჰამდულილა.